یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، باپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا، یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا۔ کہتے جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا، برابر ہے ہی نہیں تو کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائے اور اس کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما۔ زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا، ایک کام ساری زندگی، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، صحت میں، دن میں، رات میں، سردی میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، ایک کام کرو، ایک میری سنت پہ عمل کرو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پال، کسی سے نفرت نہ کر، لأحد مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا، لأحد۔ اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور میرے شوہر کے درمیان محبت کوئی نہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھر میں ہر چیز موجود ہو لیکن میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو تو وہ گھر سارے کا سارا مصیبت بن جاتا ہے۔ بچے بیچارے تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا بنے۔ گھر میں یہ الفت اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس خاتون نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا بلاؤ اپنے خامد کو۔ وہ خامد آ گئے، حضور نے نہ دونوں میاں بیوی کا سر جوڑ کے دعا مانگی، اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دینا ان کے درمیان۔ حضور نے دعا کر دی، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضور وہاں سے گزر رہے تھے، وہ خاتون وہاں کھڑی تھی، دوڑی آئی حضور کی خدمت میں سلام نیاز عرض کیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ حال کیا ہے؟ پتہ بی بی کیا کہتی ہے؟ کہتی سونیا نہ نئی نہ پرانی، مجھے اپنے شوہر سے زیادہ نہ کوئی نئی چیز پسند ہے نہ پرانی پسند ہے، مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اب کوئی چیز بھی پیاری نہیں، اور حضور اس کا بھی یہی حال ہے۔ بی بی نے بات سنائی تو جواب میں حضور کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے، وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کا۔ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا، اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا، یونائٹڈ نیشن میں جا کے جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا، اپنے قومی لباس کو فروغ دینا، اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے۔ القادر یونیورسٹی ہے، میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا، اس
सियासी तंजीमों से नहीं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं डॉक्टर जीशान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर जीशान के हवाले किया अल-कादिर यूनिवर्सिटी को कि यहाँ इस्लामी माहौल होना चाहिए, सूफीइज्म सिखाएं, यहाँ पे इस्लामी माहौल सिखाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब आके कहता है ना, या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन लफ्ज़ इज़ा तरफ, मान जो गया हूँ, मान जो गया, गलती हो गई, जब कहते हैं ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। फजर की अजान हो और तुम बिस्तर पर सोते पड़े रहो। जवानी इसीलिए हमने तुम्हें दी थी कि जोहर की अजान देता रहे और तुम अपनी दुकान को छोड़ने के लिए, तुम अपने ऑफिस को छोड़ने के लिए तैयार न हो। असर की अजान होते रहे और तुम मैदान में क्रिकेट खेलते रहो। मगरिब की अजान होते रहे और तुम गपशप में मुब्तला रहो। इशा की अजान होती रहे और तुम लोगों की गीबतों में मुब्तला रहो। अल्लाह पूछेंगे, वअन उम्रिही फीमा अबला, कहाँ गुजारी जिंदगी। हुजूर फरमाते हैं, जिसने 3 लोगों की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। अल्लाह करे आपको समझ आए। लेकिन हुजूर ने कितनी बड़ी बात कर दी, फरमाया जिसने 3 की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। वो 3 लोग कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, जिसने सफेद दाढ़ी वाले मुसलमान की इज्जत की। आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, सूफी नहीं, दरवेश नहीं, खाली मुसलमान हो, दाढ़ी सफेद। फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज्जत की, जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की, और हुजूर फरमाते जिसने कुरान पाक के आलिम की इज्जत की, वो समझे मैंने अपने रब का एहतराम किया है। हजरत अली ने फरमाया, लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। एक, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरी, अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात दिल। माँ की दुआएं तुम्हें नबियों के साथ खड़ा कर देंगी। आपकी दुआ तुम्हें बड़े बड़े कुतुब अब्दालों के साथ खड़ा कर देगी। वालदैन को खुश करना, जो सुबह सुबह वालदैन की सिर्फ ऐसे जाके देख ले, न सलाम करे न हाल पूछे, पर यूं देख ले मोहब्बत से, सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, सुबह से शाम तक। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आकर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। हुजूर ने वजीफा बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी घर जा अस्सलाम वालेकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दी। वो सहाबी कहने लगे, हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, ननिहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूँ? हुजूर ने फरमाया, जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दरूद व सलाम पढ़ दे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए, तो अजीब बात की उन्होंने। कहते हैं वो आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था, पर मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। हुजूर तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों को बड़ी बरकत हुई है। तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे, गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैज़ अल्लाह ने तेरे हमसाये। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जब
सबसे पहले जिसने काबे में खुतबा दिया अबू बकर, सबसे पहले जो मोमिन कहलाया अबू बकर, सबसे पहले जो सहाबी कहलाया अबू बकर, सबसे पहले जिसने 40,000 दिनार आका के कदमों पे रखे अबू बकर, जिसने बिलाल को आजाद कराया अबू बकर, जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद कराया अबू बकर, आका चल के जिसके दरवाजे पर गए हैं अबू बकर, आका को जिसने अपने कंधे पे उठाया अबू बकर, जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ अबू बकर, जिसने अपनी चादर को फाड़ा। अल्लाह ताला ने इजराइल से पूछा कभी किसी की जान लेते हुए रहम भी आए? कहने लगा 2 दफा। का एक दफा एक कश्ती टूट गई, एक औरत एक तख्ते पे जान बचाने के लिए सवार हो गई, कुछ बह गए वो बच गई, उसने वहां बच्चा जाना तो तूने मुझे कहा इसकी जान निकाल ले औरत की, तो मुझे बच्चे पे रहम आया कि इसका क्या बनेगा जो बीच समंदर पानी में अभी पैदा हुआ है। और उसके बाद शद्दाद की जान निकालते हुए रहम आया कि कम वक्त ने इतनी जान लगा के जन्नत बनाई, तूने देखने भी ना दिया और दरवाजे भी जान निकाले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें खबर है ये शद्दाद कौन है? कहा नहीं। का ये वही बच्चा है जिस पर तूने रहम खाया था, मैंने उसे रिस्क दिया, मुल्क दिया।